ويصل السلام للروح. ताकि जब हम ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोण आसन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए पर और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأمور بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं, इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनते हुए धारणा क्यों नहीं होती? धारणा ना होने का कारण क्या है? बाबा मेन बात, ज्ञान सुनने के बाद विचार सागर मंथन करना आता नहीं है। और दूसरी बात, क्यों नहीं विचार चलता है ज्ञान का? कारण देह और देह के संबंधों में बुद्धि लटकी हुई है, बंदर बन जाते हैं अंतर। ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಬಾಬಾವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಥನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸಾಗರ ಮಂಥನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಅಮರತ್ವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಟ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಂಗಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದರ್ ಬನ್ ಜಾತೆ ಜಿಸ್ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ ಧಾರಣ ನೈ ಹೋತಿ. ನೋಡಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ, ಅರ್ಥಾತ್ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂತು. ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಮಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬುವರು ಮುರುಳಿಯ ಧಾರಣೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो क्योंकि मौत सिर पर है. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಮಾಡ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಚಾನಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ನಿಂಗು. ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಡಾರಂತ ಫೈನಲ್ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸುನ್ತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಧಾರಣ ಕ್ಯೂ ನೈ ಹೋತಿ. ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನ್ ಕರ್ನಾ ನಹಿ ಆತಾ ಹೈ. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ಸಾಗರ ಮಂಥನ, ಜ್ಞಾನದ ಮನನ ಚಿಂತನೆ, ಮುರುಳಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಬೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಲುಕಾಗ್ತಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ವಿಚಾರನೂ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮಂಥನ? बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है. पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो. मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है. इसलिए बाप बच्चों को पहला वायदा याद दिलाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮತನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೋಹ ಹೋದಾಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಣೆ ಆಗೋದು. ಮೋಹ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದರ್ ಮಂಗ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಂಗನ ಬುದ್ಧಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಬವ್ರಿಗೆ, ಮೊದಲನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತು ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಬಾಬನಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಗೀತ್ ಬೋಲಾನಾಥ್ ಸೆ ನಿರಾಲಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ. ज्ञान के डमरू डमाडमा बजाते बजाते बच्चों की बुद्धि बिगड़ी को बनाता है. ಬೋಲಾನಾಥ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಡಮರು ಬಡ್ದು ಡೈಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇ ಹಾರನ್ ಬಜಾತಾ ಹೂँ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾರನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆ ಹಂಗೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಮರು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಹಾರನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಬವರು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡು. ಭೋಲಾನಾಥ್ से और कोई निराला नहीं, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं अब बच्चों को, ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। ಕೃಷ್ಣ ಬಿಗಡಿ ಕೋ ಸುಧಾರ್ ನೈ ಸಕ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಗಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು, ಹಾಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಗಡಿ ಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ನೈ. ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟಿರೋದೇ ವಿಕಾರಗಳ ಕಾರಣ, ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮನೂ ಆತ್ಮನೇ ತಾನೇ. स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है, यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता, वर्षा बाप से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है, महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक है। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी ಡೈನಾಸ್ಟಿ, DT ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ, ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ರಚನೆನೂ ಅವರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಬಾಬಾನೇ. ಅದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚಲ್ಲ, ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆಸ್ತಿ ಬಾಬಾವರಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಬರೋ ಕಾರಣ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗಳು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟೇ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿರೋದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, DT ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ದೇವತಾ ರಾಜ್ಯ. गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है, जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना है। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे समान बनाते हैं, गाया भी जाता है हीरे समान या कौड़े समान. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಈಗ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತಾ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯುಗ ತಂದರು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅಂದಾಗ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ರಚಯಿತ ಯಾರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಅವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ವಜ್ರ, ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಜ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜೀವನ, ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಕವಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಜ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम सिर्फ किसको याद करो, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಓ ಹೇ ಬೇಹದ್ ಕಾ ಬಾಪ್, ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಹದ್ ಕಾ ಮಾಲಿಕ್, ಬಲ್ ವಿಶ್ವ का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है,
गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्मों वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है अष्टे। इस कारण ही भारत कवड़े समान बन गया है। ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ಮಹಿಮೇನೋ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರಧಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೇನೂ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣ. ಎಷ್ಟು ಗೀತೆಯ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಬಾಬನ ಮರ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು. है तो ड्रामा अनुसार परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते हैं बहुत अच्छी रीति है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए बुद्धि में? शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होगा। ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯ ನೆನಪಿಂದನೇ ನಾವು ಪಾವನರಾಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆದರೂ ಸಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಗುಹ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪುನಃ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೊಸ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಗುಹ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಬಾಬಾವ್ರು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ. तो ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होगा। वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है, वो भी वर्षा वो देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वो भी कहते देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेंगे ना, कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। अंडरलाइन 10 times अंडरलाइन अಲ್ಲ, 1000 time अंडरलाइन. ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಿಚಾರನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಧಾರಣೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾಹೆ ತನ್ನ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪದಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಹ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು. ಬಂದರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡೋದು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತಲೇ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಮಾತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ. तुम बच्चे क्या है, वो बाबा क्या बोलता है, गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज़ें जो एकदम बंदर बना देती है।
बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य में भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनमें बुद्धि योग हटाओ, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलो। ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದು ಬರೀ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಬಾ? ಎಲ್ಲರ ಸಂಘ ತೆಗೆದು ನೀನೊಬ್ಬನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾನ ಕೋಯಿ. ಆದರೆ ಮೋಹ ಅಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಮೋಹ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಂಗನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂಗನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕಾರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೋಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಭ. ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೋಹನು ಅಂಥದ್ದು, ಮರಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋ ತನಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೋಹ ಬಂದರೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಣದ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೂಸ್ಪೆಟ್ಟಿನ ಪಾಸ್ಬೋಯ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮೃತ್ಯು ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಗನ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಚೋಡ್ತೇ ನಯ್ಯ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ. ತುಮ್ ಕೇತೆ ಹೋ ಯೆ ಧನ್ ಬಾಲ್ ಬಚ್ಚೆ ಆದಿ सब ईश्वर ने दिया है, अब वो खुद आए हैं, कहते तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है, किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होंगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, आग आदि लगती है तो पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहदारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है. ಇವತ್ತೇನು ಮುರಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾನೇನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಹ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಮೋಹ ಜೀತ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಫೈನಲ್ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ನು? ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧಾಭವ, ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧಾಭವ ಸೋ ನಷ್ಟ ಮೋಹ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ, ಒಬ್ಬರ ಸುಖ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ಕತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನ್ ದೌಲತ್ ವೈಭವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಬಾ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮರಿ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೋಹತ್ತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿಸೋದು. ಈ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಾಬವ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ಗೌರವದಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದಂದವಲತ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು, ಕಿನ್ಕಿ ದಬೀರಹಿ ಧೂಲ್ ಮೇ ರಾಜ ಕಾಯ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತುಫಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಖಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಿದ್ದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಳ್ಳರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನೇನೇನೋ ಸಾಮಾನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಂದ
ಮೋಹ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಮೋಹ ಜೀತಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಕಾರಣ ಏನೋ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ ಸಬ್ಸೆ ನಂಬರ್ 1 ದುಶ್ಮನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಂಬರ್ 1 शत्रु। देवताएं देही अभिमानी है, देह अभिमान में आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर से ये किसको पता ही नहीं। इसलिए आत्मा क्या हो गई, सब आर्फन कहा जाता है। ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಫನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ನುಕ್ಸಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನಾಗೋಯ್ತು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸದಾ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀವೂ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಸಲ್ಟು. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಡ್ರಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ. ಚರ್ಮ ಬಾನ ತುಂಬ ಕಿಚಡ. ಈಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗಂತೂ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬರೀ ಪಾರ್ಟು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯನ್ನು, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಡ್ದು, ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರು ಹೋಯ್ತು, ಬಾಬಾನೂ ಹೋಯ್ತು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते भी है आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो भी परम धाम में रहता है, वो भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्मा क्या करती है, आत्माएं पुनर्जन्म में आते. ಬಾಬನಿಗೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿ, ಅವರೂ ಬಿಂದುನೇ, ಬಟ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಅಜನ್ಮ ಅಭೋಕ್ತ ಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಣನೆ. ತಿರ್ಗಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವರಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, परमात्मा के लिए कहा जाता है वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया, बाप ने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है ही नहीं। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर ये प्रेलोप हो जाती है. ಇಲ್ಲೇನೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿನಾಶ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಸುಖ ಸಾಗರ, ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ. ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ಯಾರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ? ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಬಾಬವರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ.
ತಂದೆನೇ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಬ್ ದುರ್ಗತಿ ಹೋ सॉरी फिर भक्ति होती है. उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता, ज्ञान से तो सद्गति होती है. जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर आए. बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं. वो तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति नहीं हो सकती है. ये थोड़ी बातें भी धारण करना चाहिए ना. मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र है वो बड़े होना चाहिए, जो कोई अच्छी ರೀತಿ समझ जाए. ಬಾಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ, ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರದ್ದು, ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ತಂದೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗಳ ದುರ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ದುರ್ಗತಿ ಆದರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಲ್ಲ. BKSN ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋ ಬರೋ ಒಳಗಡೆ ಕಿಚ್ಚಡ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳ ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರದಿಂದನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದೇನು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. चित्र बनाने वालों की बुद्धि में रखना चाहिए. किसी को भी बुलाया है, निमंत्रण देकर के आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और 21 जन्म भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो. भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद का सुख का स्वराज्य कैसे मिलता, सो आकर समझो. बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो. इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है. बुलाते रहते हैं ना, हे पतित पावन आओ. बाप भी कहते काम महाशत्रु है. पावन दुनिया में जाना है तो कंप्लीट पवित्र ज़रूर बनना है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. पतित उनको कहा जाता है जो विकारों से जन्म लेते हैं. सत्युग त्रेता में विष होता नहीं है, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಏ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ತಾನೆ. ಸೊ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 21 ಜನ್ಮಗಳ ರಾಜಾಯಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಪತಿತ ಅಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ, ಕಾಮವಿಕಾರದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಕಾರ ಹಿ ನಹಿ. फिर ये क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होता है? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा. तुम ये पूछते ही क्यों हो? सिर्फ तुम बाप को याद करो. जन्म जन्मांतर विक्रम विनाश हो जाए. यही पापात्माओं की दुनिया, वो है पुण्यात्माओं की दुनिया. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಸದ್ಗತಿ ದಾತನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು.
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೋ ಹಂಗೆ ತಗೋತಾರಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ವಿಕರ್ಮ ಏನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕಾರ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮವಿಕಾರನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಅಚ್ಚಿ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಬಿಟಾನ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ का फल भगवान आकर देते हैं, बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं. ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆನೇ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, ये महामंत्र है. बाप से वर्षा ज़रूर मिलेगा. बाप कहते तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे. सीढ़ी पर समझाना है. ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳೋದೇನು, ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಭವ ಯೋಗಿ ಭವ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದು ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿದ್ದವರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಂಗಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿಡಿ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. दिन प्रतिदिन हर चीज़ सुधरती जाती है. इसमें क्लियर कर लिखना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಯ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿರಲ್ಲ. 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿರಲ್ಲ. जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे. जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएंगी उतना पहले आएंगे. सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे. ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे रुद्धि को पाते हैं. प्रजा में तो ढेर होंगे ना, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए. ಯಾರು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮೊದಲು ಬರ್ಬೋದು. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಗೆ ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆತ್ಮಗಳು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತ 2 ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ತಾನೇ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬೋಲೋ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಬಾಪ್ ಸೆ ಆಕರ್ ಕೆ ವರ್ಸಾ ಲೋ, जिसको पुकारते हो हे बाबा उनका वास्तव में नाम ही शिव है. ईश्वर ये प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है. उनसे वर्षा मिलता है. शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है. उनको कहते शिव परमात्माए नमः. परमात्मा का नाम रूप बताओ, नाम रूप से न्यारा कोई है ही नहीं. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯನ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಗೋಟಾಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಬೇಹ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯಾರನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೇ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ, ಒಬ್ಬ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮರೂಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಮರೂಪ ದೂರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾಮ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता है. मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिया है. तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता. ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते, शंकर को भी देवता कहा जाता. बाप रचयिता है और वो एक ही निराकार है. जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं. तो ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಿವ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಆಸ್ತಿಯ ಖುಷಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಬಾವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಾಬಾನ ಹೆಸರು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಿಗೂ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿವೋಹಂ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತಂದೆ ರಚಯಿತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿರಾಕಾರ, ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ, ಅದನ್ನೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. भारत को विश्व का मालिक बनाते, सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪತಿತ ಪಾವನ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ. ये थोड़े ही कोई जानते हैं, दूसरे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कबर दाखिल है. ಎಲ್ಲರ ಇದು ವಿನಾಶದ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಖಬರ್ ದಾಖಿಲ್, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗೋಯ್ತು. अभी सब की क़यामत का समय है, बाप ही आकर सबको उठाएंगे. क़यामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं, वही ज्ञान का सागर है. लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजड बन गए थे. फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते याद की यात्रा से. योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, इसलिए बाप क्या कहते हैं, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಾಬಾ, ಮುझे सिर्फ याद करो तो अंतमति सोगति हो. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗದಂತೂ ವಿನಾಶದ ಟೈಮ್, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೇಹ ತಾನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿಡೋದು. ಜೀವಂತವಾಗೇ ತನ್ನ ದೇಹ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಗರನ ಮಕ್ಕಳು ಭಸ್ಮೀಭೂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಕಾಮಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು, ಸುಂದರರಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಏಕದಮ್ ಐರನೇಜ್ಡ್ ಇರೋರು. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಧಿ, ಒಂದೇ ಯುಕ್ತಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸುಂದರರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ತಂದೆ ನೆನಪು, ತಂದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಿತನಾ ಸಹಜ ಸಮझाते, फिर भी ये बातें ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಕ್ಯೂ ನೈ ಬೈಠ್ತಾ. ನಾನು ಇಷ್ಟೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿರ್ತಿರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಹುತೆ,
इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ा युक्ति, अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते उनको क्या आकर किया, भारत को स्वर्ग बनाया था। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಅಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಕಾರಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗಡೆ ಅಶುದ್ಧತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಂಧ ಹೋಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಬುವ್ರ ನೆನಪು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೆಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕ ವರ್ಷ तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा लो. सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी. सो अक्षर डालने से सिद्ध होती है, वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं. बाप समझाते तो सबको है, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होती हो. कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस नहीं करते हैं. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿತವಾದ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು 21 ಜನ್ಮಗಳ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವರ್ಣದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇವತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಣಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितना होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है, ये माल भी देती है. बकर वक्कर वक्कर अंदरे सामान माल. ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है. ಇದು ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಬಾಬುವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಶಿಯಾರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬನಿಂದ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕುರುಡರ ಮುಂದೆ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ದರ್ಪಣ. ಜಾದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾತು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಬಾನದಿಂದ ಅನ್ಟಚ್. ಚರ್ಮ ಬಾನ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಇರ್ರಿ ಶರೀರದಿಂದ ಆಚೆ. ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಶರೀರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೂಡ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಕೂಡ್ದು, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಪಕರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪಕರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪು. क्या समझते हैं, ये अंतिम जन्म में स्वर्ग में चलना है तो पवित्र ज़रूर बनना है, विनाश सामने खड़ा है, पावन ज़रूर बनना पड़े. सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए. बाप कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ನೀವು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ವಿನಾಶ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರರಾಗೋದು ಮಸ್ಟು, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವನರಾಗಲೇಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಮಠ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾವನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ತೋ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ವಿನಾಶ ಮುಂದಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಪಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ವಿನಾಶ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ಪವಿತ್ರರಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮನೂ ಹೋಯ್ತು.
ಇನ್ನಿರೋದು ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆಗಳು. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. कितना ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೋಲೆ, ಕಿतना ಕರೋಡೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಧಾರಣೆಗೆ. विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है. ये कयामत का समय है, इसलिए पावन ज़रूर बनना है. ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಫಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿನಾಶದ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವನರಾಗಲೇಬೇಕು. देहदारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है. देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है. और सब संग तोड़ बुद्धि से बाप से बुद्धि योग जोड़ना है. ಅಂದರೆ ಮಂಗಗಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದೇಹದಾರಿಗಳಿಂದ ಮೋಹ ತೆಗೆದು ಮೋಹ ಜೀತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು. ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಮತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮತ ನಡೆಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಏಟು ಬೀಳೋದು. ವರದಾನ ಭಗವಂತನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ, ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. वरदान मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवा. सर्व आकर्षण मुक्त भವ. ಮನನ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ವಿಘ್ನಗಳ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡವರೇ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರೋ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ರೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ರೂ ಚರ್ಮ ಬಾನ ವೃತ್ತಿರ ದೃಷ್ಟಿನ ಚಂಚಲ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು. ವಿದೇಹಿ ಆಗ್ರಿ, ಮಮೇಕಮಯಾದ ಕರೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸದಾ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರಿ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಬನ ಆರ್ಡರ್. ಇದು वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है. इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे. ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है. उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है. उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाते हैं. ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದರ ತಾಕತ್ತಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನಗಳ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಾಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಪಾಠನ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಿಂತನೆಗೇನು ಬೇಕು? ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ಬಾಹ್ಯ ದೇಹದ ಏನಿದೆ ಸುದ್ಬುದ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಕೊಡ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಡ್ದು.
ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಿ ಡಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ವಾ ಬಾಬಾ ನೀನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಬಾಬಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮನನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗೋರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವ ಅಥವಾ ಈ ಸುಖದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ವಿಘ್ನಗಳು ಖತಮ್. ಸ್ಲೋಗನ್: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಸರ್ವ ಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹಿ ತಖ್ತ್ ನಶೀನ್ ಬಂತೆ ಹೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರೇ ಏನು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾನನೀಯ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾನನೀಯ ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಯೋಗ್ಯರಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇಳಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೊರ್ಟೋಯ್ತು. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾನು ಹೋಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ 97, 98ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು 75 ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮರ್ಪಿತ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹತ್ತತ್ರ 80 ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ 80 ಮೇಲಿರೋರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಡ್ಬುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಲ್ಬ್ 200 ಏನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗೋರು ಮಾತ್ರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕವರು. ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ 1% ಜ್ವರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಕ್ಕನಿಗೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ದುಃಖಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೀಸನ್ ವೈಸೂ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಡೋಗಬೇಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಭಯ ಬೇಡ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ. ಇವತ್ತೂ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2 ಕೈಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಇದ್ರೂ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನು ಬರೋಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಸಿಗಲಿ, ಸರಿ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಭಯ, ಈ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈಗ 2 ಚಿತ್ರ, ಫೋನ್ ನಂಬರು ಕಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿನ ನೀವು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಳು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ್ದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಮಿಯೋಪತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಪ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಟರ್ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂತಂದರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಡೋನ್ಸಾವಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಹಂಗೆ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏರುಪೇರುಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋತೀರೋ ಭಯ ಬೇಡ. ಬಾಬಾನೂ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿರಿ, ಸರಿನಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಡಬಡ ಅಂತ ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಂಬರು. सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद
तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे। श्वास लेते और छोड़ते हुए लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें
एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में